तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। पढ़ुले मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 68 सरी एबे टिप्पणी गुड़िकर तृतीय पर्याय 1962 रु 1966 मसीहा भितर जोड़ाक रही से गुड़ाक आलोचना करवा। ज्ञान 69 प्रभु लिखुଛନ୍ତି आमको परिपूर्णता आड़कू नहीं जिबा लगी परमेश्वर जो सबु प्रयास करुथांती तांको सहित पाप और पुण्यर खेल खेली आमे से प्रयासर प्रतिरोध करिबारे लगी था। आमर पुण्य भावना आमको गुप्त भाव रे आम पाप गुड़ी को संजीवित कर रखिबारे ही सहायता करि थांती। कहते आमको परिपूर्णता आड़कू नहीं जिबा लगी परमेश्वर जो सबु प्रयास करुथांती तांको सहित पाप और पुण्यर खेल खेली आमे से ही प्रयासर प्रतिरोध करिबारे लगी थाउ। आमर पुण्य भावना आमको गुप्त भाव रे आम पाप गुड़ी को संजीवित कर रखिबारे ही सहायता करि थांती। आ पूर्व आमर पाप पुण्य विषय आलोचना भी अनेक गुड़े सरी जाइछि। एठी ज्ञान रे जहाँ प्रभु आमको कहउचंदी जे साधारणतः व्यक्ति आ पूर्व जेमती कहले अहंकारिता भितर जेतेबेले बसवास करुथिला सेतेबेले ताको पापर गोटे संज्ञा ता पाखक दिया जाइतिला जहा फल रे तार अहंकारिता किछि भांगिबो बोली ते मात्र लक्ष्य थिबो किपरि परमेश्वर को परिप्रकाश करिवि मो जीवनर जेतेक गति धारा रही जेतक गतिवृत्ति रहुची जेतक कार्य रहुची मोर भावना मोर चिंता मोर कल्पना सबु केवल तांकरी आड़कू जीवा पाई जेपरी एक माध्यम हेबो तारी ऊपर आमर नजर थिबो ताहले सेतेबेले पाप पुण्यर कोनोसी आलोचना बा पर्यालोचनार मो पाई किछि मूल्य नथिबो। किंतु आमे जेतेबेले पाप पुण्य सेठी कहउचंदी पाप पुण्य भितर आमे पसिकरी कोन करूचु जेतेबेले पुण्य भावना आम भितरे गोटे साधारणतः गर्व बा अहंकार गोटे छोट छोट मंजी जेमती बुणीबारे लगी थाए सेथिपाई प्रभु कहउचंदी एगुडी को आम कौन करे पुण्य भावना आमको गुप्त भाव रे आम भितर पाप गुड़ी को संजीवित कर रखिबारे सहायता करि थाए। कहना आमे मोर एटा कले पुण्य हबो मु एमती करबी सेमती करबी मोर एते पुण्य हेलानी ताले स्वाभाविक भाव रे ताहा कौन करिवो ना सद्गुण भितरे मु बसवास करूछि बोली गोटे अहंकार डेवलप हबो सेथिरे धीरे धीरे अधिक रु अधिक मोटा हबो एवं भगवान को आड़ को जीवा पथरे बाधा ही होगी सृष्टि ठिया। यही सूत्र गुड़िक अत्यंत स्पष्ट भाव
ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଆମର ଧାରଣାର ନିରର୍ଥକତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। 1958 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖର ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ଲାଭ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ, ମା କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଅତିମାନସ ହେବା ଲାଗି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ତାହା ହେବାରେ ଯାହା କିଛି ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆମ ନୀତିଗତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ କଳ୍ପନା ଠାରୁ ତାହା ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କଣ ଦିବ୍ୟ ଓ କଣ ଅଦିବ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଥାଉ ତାହା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଏହି ଧାରଣାଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସେଇ ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ରହିଛି ତାହା ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଭଳି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ କୌଣସି ମାନସିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ କହିହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ମୋତେ ଏପରି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଦେଇଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଉ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି ମୋଟେ ନୁହେଁ। ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅତିମାନସ ଜଗତକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ଅତିମାନସ ଜଗତକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ରଖିବାର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ଏ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ଏବଂ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରୁଛୁ ତାହା ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମାନେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବ ସେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଜଗତକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ରଖିବାର ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ପ୍ରଭୃତି କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ବା କେମିତି? ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଗପର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଉଥିବା ହରିଣଟିର ଗପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିସାରିଛି। ସେଇ ଗଳ୍ପରେ ଏଇ କଥାଟିର ଏକ ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ହରିଣ ଗପଟି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଏଇଟା ମା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହରିଣ କଥାରେ ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯଦି ହରିଣଟିଏ ଯାଇଛି, ସେ ବାଟ ଦେଇକି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଦେଖିକି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ କଣ ଜନ୍ତୁ ଯାଇଛି କି କଣ କରିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେମିତି ଗଣନା ହୁଏ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନା ସମୟ ଆମେ ବି ଭାବୁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେତେ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗଣନ୍ତି କେମିତି? ଓକେ, କଣ ନା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଗଣିବେ, ପୁଣି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକି ଗଣିକି କହିଦେବେ କେତେ କଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମା ସେଠି ସେଇ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହରିଣ କଥା, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି ଶିକାରୀଟିଏ କିମ୍ବା ଜଣେ ଟ୍ରେନ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବା ଫରେଷ୍ଟର ମାନେ ଯେମିତି ଗଣନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ଶିକାରୀ ସିଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକି କହିଦେବେ ଯେ କେତେଟା ହରିଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ହରିଣଟା ଯାଇଛି ତାର ୱେଟ କେତେ, ତାର ବୟସ କେତେ, ସେଇଟା ମେଲ ହରିଣ କି ଫିମେଲ ହରିଣ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେ ଶିକାରୀ କହିଦେଇପାରେ କାହିଁକିନା ତାର ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ଏକ ସମତା ଅବସ୍ଥାରେ ବସବାସ କରୁଥିବ, ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉଠି ସେ ନଲେଜଟା ରହିଛି ସେଇଠୁକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇ ପାରିବ। ସେଇଠି ମା କହିଲା ବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସେଠି ଦରକାର ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପର୍ସନର ଯିଏକି ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର କଥା ଉଠିଛି ବା ସେଇଥିରେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଣ ସେଠି ସାଇନ୍
ଯିଏ ଜଣଙ୍କର ଅତିମାନ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ମା ସେଠି କହିଲେ ଆଉ ଯାହାର ଅତିମାନସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ତା ପାଇଁ ଦିଟା କ୍ୱାଲିଟି ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁନ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସର୍ଟନଟି ଇନ ଦ ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଅତିମାନସ ନୌକା ବିଷୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ନୌକା ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବୋଟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କେମିତି କିଛି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲି ଯେ ସେ ଅନୁଭୂତିଟିର ସ୍ଥିତିଟି ଉପରେ ବି ଏକ ମୀମାଂସକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ନୈତିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଆମର ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଧାରଣା ରହିଛି ତାହା ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକା ବେଳକେ ବିଦୁରିତ ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହା କିଛିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ସେ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅପସାରିତ କରି ନେଇଥିଲା। ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବି ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ସମାଜରେ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେତନାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି ବାଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରା ଭାବରେ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ କିଛି କାଂଶରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରୟାସକୁ ଜାରି ରଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ନୀତି ନୈମିତିକ ଧାରଣା ବା ନୈତିକତାର ଏକ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାପରେ କଣ କଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଲି ଧରି ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ସବୁ କିଛି କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା ସେ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଆମେ ସେଇ ତଥାକଥିତ ବୈରାଗ୍ୟମୟ ଶୁଦ୍ଧି ସାଧନାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶୁଦ୍ଧି ସାଧନାରେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଯାବତୀୟ ଅନୁଶୀଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଘର ସଂସାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତପସ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଶୁଦ୍ଧି ତ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି ବି ଦରକାର ହୁଏ, ପ୍ରାଣ ଶୁଦ୍ଧି ବି ଦରକାର ହୁଏ। ତାପରେ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବି ନିଜ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ତ ରହିଛି, ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟତା ମାନେ ସ୍ଥିର ରହିକିରି ଲାଗି ରହିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପ ତାକୁ ଦେଖିବାର ବି ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଶୁଦ୍ଧି ତ ନିହାତି ଦରକାର ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣିକ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ନିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଚାପି ରଖନ୍ତି ବା ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଧାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି କାଂଶରେ ଶୁଦ୍ଧି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଆଇଦର କେତେ ଗୁଡକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ସପ୍ରେସ କରିକିରି ବା ଚାପିକି ତାକୁ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରାଣିକ ବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ସ୍ୱୀକାର ଓ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ସେଗୁଡିକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁଖ କରି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି
ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଉ। ଏଠି ସେଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବୃତ୍ତି ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ମୋର ରହିଛି ତା ଉପରେ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଖୋଲି ଦିଏ, ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଲୋକ ପଡିବ, ପରମଙ୍କର ଆଲୋକ ପଡିବ। ପରମଙ୍କର ଆଲୋକ, ସତ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତି, ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ପଡିବ, ତା ଫଳରେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି କୁହନ୍ତି, ସେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ନା ନାଇଁ ସେଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲି ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରାଣିକ କଥା। ଦେହର ସ୍ତରଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁରାତନ କାହାଣୀଟି ବଳବତ୍ତର ରହି ଆସିଛି ଏବଂ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦିତ ଅଛି। ବୈରାଗୀ ମାନେ ସର୍ବଦା ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରାଣିକଟିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ତା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଅଥବା ଧର୍ମଗତ ପରମ୍ପରା ଯେତିକି ସକାଶେ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିବାହ ବନ୍ଧନର ପବିତ୍ରତା ଓ ସେହିପରି ଆହୁରି କେତେ କଥା, କେବଳ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା, ନାଇଁ 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 ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମାନୁପ୍ରେରିତ ଜୀବନ ଲାଗି ତାହାକୁ ଆଦୌ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶରୀରର ଯୋଉ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବା, ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହବା, ଏ କନସେପ୍ଟ ନଥିଲା ଏକରେ। ତାପରେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟି ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଜଣେ ପହିଲମାନ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇ ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେୟ ମନେ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକେଇକିରି ଯାହା ପାରେ କିଟା ନେଇଯିବି ସେଟା ନେଇଯାଆନ୍ତି, କେହି କିଛି କହନ୍ତିନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଧରିବ ଟେକିକି, ଏତେ ବଳ ଯେ ଧରି ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ, ମୋଡିଦବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଜଣେ ସେପଟେ ବହୁତ କଙ୍କାଳ ସାରର ବା ଅତି ପତଳା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ସାଧୁ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହଉଛି। ସେ ସେଠି ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କାହାଣୀଟି ହଉଛି, କଥାଟି ହଉଛି ଏଇଭଳି, ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତମେ ବଳ କଷିବ ତ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ବଳ କଷ। ଇଏ କହୁଛି ହେ ତମ ଅବସ୍ଥା, ମୋ ହାତ ଯେତିକି ମୋଟା ତମେ ସେତିକି ମୋଟା, ତମେ କଣ ମୋ ସହିତ ଲଢିବ? ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଲଢିବା କଥା କହୁନାହିଁ, ଖାଲି ପଞ୍ଝା ଲଢେଇଟେ ହେଇଯାଉ, ମାନେ ହାତ ପଞ୍ଝା ଲଢେଇ ଯୋଉ ଏମିତି କରନ୍ତିନି, ପଞ୍ଝା ଲଢେଇଟେ ହେଇଯାଉ। ହଁ ହେଲା, ଛାଡ ପଞ୍ଝା ଲଢେଇ ଛାଡ, ମତେ ଟିକେ କରମର୍ଦ୍ଦନ କର, ତା ହାତରେ କରମର୍ଦ୍ଦନ କର, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ। ସେଠୁ ହାତଟା ସିଏ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପତଳା ଧଡିଆ କଙ୍କାଳ ହାତଟି ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପହିଲମାନ ପୁରା ବିରାଟ ଗର୍ବର ସହିତ ହାତ ବଢେଇ ଦଉଛି। ସିଏ ତା ହାତଟାକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ପହିଲ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବଳ କୁଆଡେ ହେଙ୍କିଡି ବାହାରି ଗଲା, ପୁରା ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ସବୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ସିଏ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଲେ, ଛାଡ 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 ଛାଡ, ମାନେ ଯେମିତି ହାଡ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି ଆଉ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପହିଲ ମାନ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଳ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଏତେ? ନା ଇଏ ହଉଛି ସାଧନାର ବଳ। କହିଲେ ଶରୀରର ବଳକୁ ତୁ କଣ ମତେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବୁଲୁଛୁ? ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ପହିଲମାନ ଆଉ ସମାଜ ଭିତରେ ନ ରହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଧନାର ମାର୍ଗ ବାଛୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମା କହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଶରୀରକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସେ ସବୁ ଛାଡି ଛୁଡି ଦେଇକିରି ଯୋଉ ପତଳା ହବା ବା ଶରୀରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦବା, ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦବା, ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଠିକ ହେଉନା।
ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଶରୀରକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଛି ଶରୀର ରହିଥାଉ, ତାପରେ ତ ଆମେ ଯାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକରେ ବସବାସ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କଥା କୁହାଉଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ କିଛି ଚିରକାଳ ସକାଶେ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ଏପରି କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଉଛି ପୂର୍ବଟିର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସହଜ, ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର। ମାକୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଏଠି କୁହାହଉଛି, ହଁ, ଯେ ଯେମିତି ଲୋକ କହନ୍ତି ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ କୁହାହେଇଛି ତ, ତେଣୁ ଖାଅ ପିଅ ମଉଜ କର, ସବୁ ତ ଯୋଗର ଅଧୀନ ଆଉ। ଇଏ ସେଠି ଯୋଉଟା କୁହାହେଇଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସହଜ କଥା କୁହାହଉନି। ହଁ, ସେଠି ମା କହିଲେ ସିଏ ବରଂ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେମିତି କରୁଥିଲେ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତେ ଭଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଯେମିତି ଶରୀର ତାଙ୍କର ସୁଦୃଢ କରିଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ରହିଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ ଭଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି, ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ। ସିଏ ସବୁ ଶରୀରକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା କଣ ଦରକାର? ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ତାକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ବୁଝନ୍ତି। ଯେମିତି ସିଏ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଓଲଟା ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି। ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ହଉଛି ଯୋଗର ଅଧୀନ। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କାହାର କ୍ଷତି କରୁଛି ତାହା ବି ଯୋଗର ଅଧୀନ, ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଏସ୍ କରୁଛି ତାହା ବି ଯୋଗର ଅଧୀନ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯେତିକି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ ଯିଏ, ତା ପାଇଁ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କଣ, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ ପା କୁହାହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ଯୋଗ। ମୁଁ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଯଦି ସେଇଟା ବି ଯୋଗ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଆକୁ ଭାବନି ଯେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସହଜ। ନା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ରହିବ, ଖାଇ ପିଇ ଘର ସଂସାର ଯୋଉଟା ଅଛି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବ, ଖାଉଥିବ ପିଉଥିବ, ତା ବାଡିରୁ କାହା ବାଡିରୁ ଚୋରି କରି ଆଣୁଥିବ, ଆକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିବ, ସବୁ ଯୋଗର ଅଧୀନ। ତେଣୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନା, ଖାଲି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ସରିଲା। ଏମିତି ନୁହଁ। ତାହା ପୂର୍ବଟିର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସହଜ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର। ମା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନୋଗତ ଭୂମିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ହରିଣଟିର ଗପଟିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ପରିବେଶଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଭାବ ରହିଥିବା ଉଚିତ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଦୌ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସମତା ଅବସ୍ଥା ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିବ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହଉନଥିବ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲେ ହଉ ବା ନିନ୍ଦା ପାଇଲେ ହଉ କୌଣସିଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନଥିବ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ସମତାର ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ସବୁ ସମୟରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଯେମିତି ରହିବା, ଇଏ ତେଣୁ ସମତା ଭାବ ରହିଥିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି 1956 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସୁଛି ଯେ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଭାବର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଯାଏ କୌଣସି ଅତିମାନସ ସ୍ପନ୍ଦନର ସଞ୍ଚାର କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମତା ଭାବର ଅଭାବ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିମାନସ ସ୍ପନ୍ଦନର ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ସବୁ ସମୟରେ ଧୀର ସ୍ଥିର, ପ୍ରଶଂସା, ନିନ୍ଦା, ଯୁଦ୍ଧ, ଆନନ୍ଦ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିଥିବ। ସମାନ ଭାବରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ ପଥର ଭଳି ନୁହଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନ ହେଇ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରୁଥିବ, ଅବସାଦ ଆସୁନଥିବ, ଦୁଃଖ ଆସୁନଥିବ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହଉନଥିବ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବୋଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫର୍ମ ପକେଇବା ପାଇଁ
ଯୋଗ୍ୟ ହବା। ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ହବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକେଇବ, ମାନେ ସାଧକ ହେଇଯାଇନ, ଫର୍ମ ପକେଇବ। ତା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହେଲା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 1956 ମସିହାରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ଭାବ ଅଭାବ ରହିଥିବା ଯାଏ ଅତିମାନସ ସ୍ପନ୍ଦନର ସଞ୍ଚାର ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କେତେ କଡ଼ା କଥା କହିଥାନ୍ତେ, କେତେ ଗଭୀର କଥା କହିଥାନ୍ତେ ଆଉ କଣ। ଯଦି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆଉ କିଛି ସେଇ ସମତା ଭାବର ଏତେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିବ, ବସ୍ତୁତଃ ଯଦି ଆମର ଅହଂ, ଯଦି, କେତେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଥାଅ, ଯଦି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆଉ କିଛି ସେହି ସମତା ଭାବର ଏତେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିବ, ବସ୍ତୁତଃ ଯଦି ଆମର ଅହଂ ଯଦି ଏତେ ଟିକିଏ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଏତେ ଟିକିଏ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି କଦାପି ତାହାକୁ ଭେଦ କରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଅହଂର ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଯଦି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ଭେଦ କରିକିରି ଅହଂକାର ଯୋଉ ଅତିମାନସର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସଞ୍ଚାର ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି ସମ୍ଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବେଶ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଉପଲବ୍ଧିଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଲାଗି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଦୁଇଟି କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ସହଜରେ ପୂରଣ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ପରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭାବ କହିଲେ ସମତା ଭାବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଭାବ। ତା ସହିତ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଦୁଇଟି କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ। ଆମେ ସେଇଟା ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଭାବ ରହିଲା, ଦୁଇଟି କଥା ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଟା ବହୁତ ବଡ ଅଛି ଆହୁରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।